सहजात्म स्वरूप परम गुरु वंदु श्री गुरुराज प्रभु ने अहो अलौकिक ज्ञान जो ने तीव्र ज्ञान दशा में क्या थी अविरति पामे स्थान जो ने बन भुलावे तेवी भीड़े जागृत श्री गुरुराज जो ने बीजा राम समाते मानु सारे सहुना काज जो ने बीजा वीर समाते मानु सारे सहुना काज जो ने तीव्र ज्ञान दशा में क्या थी अविरति पामे स्थान जो ने विरति हता के अविरति हता अविरति ने स्थान ज क्या तीव्र ज्ञान दशा में ज्यां किंचित मात्र ग्रहवू ते सुखनो नाश जे कहे छे एक परमाणु मात्रनी न मळे स्पर्शना एने कई अविरति लागू पड़े एटले कृपाळुदेवे लख्यु छे होत आसवा परिसवा इनमें नहीं संदेह मात्र दृष्टि की भूल है भूल गए गत एही आ आभ्यंतर परिणाम अवलोकन हाथ नोंध पहली एम 14मी है हाथ नोंध पाना नंबर 796 वचनामृत में आ पत्र कोईने लख्यो नहीं कृपाळुदेवे पोतानी दशानी बात है अने ज्यारे ज्यारे कृपाळुदेवने कई विचार आवे अथवा पोतानी दशा विषे कई बोलवानुं होय कहेवानुं होय त्यारे डायरी में टपकावी देता झवेरी बजारना गल्ला पर पण डायरी होय ज अने एक ग्राहक जाए अने बीजू न आव्युं होय जे आत्माना अनुसंधान में कई विचार चढ़े तरत टपकावी देता एमां कृपाळुदेवे लख्युं छे आ हाथ नोंध में पहली हाथ नोंध में 14मा में के होत आ सवा परिसवा नहीं इनमें संदेह मात्र दृष्टि की भूल है भूल गए गत एही पोतानी दशानी बात करी है कृपाळुदेवे आ आसवा परिसवा आश्रव में संवर आ तो आचरण सूत्र की बात है आचरण सूत्र में कृपाळुदेवे लख्यु है पाना नंबर 698 काढो उपदेश है एमांथी श्री आचरण सूत्र मध्य कह्युं छे के आश्रवा ते परिश्रवा अने जे परिश्रवा ते आश्रवा एटले आश्रव छे ते ज्ञानी ने मोक्ष ना हेतु थाय छे अने जे संवर छे छतां ते अज्ञानी ने बंधना हेतु थाय छे एम प्रगट कह्युं छे तेनुं कारण ज्ञानी ने विषे उपयोगनी जागृति छे अज्ञानी ने विषे उपयोगनी जागृति नथी। आज वात आचरण सूत्र में कृपाळुदेवे टाकी है आचरण सूत्र एटले जे आगम है पहलू आचरण बीजू सुई गणांक ए रीते चौथा अध्ययन में बीजो उद्देशक है आचरण सूत्र में लख्यु है पहलो श्लोक है विवेक अविवेक थी मोक्ष अने बंधनी व्यवस्था है ए विषे आगम में लखेलू है श्लोक है जे आसवा ते परिसवा जे परिसवा ते आसवा जे अणासवा ते अपरिसवा जे अपरिसवा ते अणासवा एटले जे आश्रवोनुं स्थान है तेज कर्म निर्जरानुं स्थान बनी जाय छे कोने कोई कृपाळु जेवा ज्ञानी ने उपयोग में होय तेने बधाने नहीं जे आश्रवोनुं स्थान है तेज क्यारेक कर्म निर्जरानुं स्थान बनी जाय छे अने जे परिश्रमनुं स्थान है ते क्यारेक आश्रवनुं स्थान बनी जाय छे। अहींया तो शुं लख्युं छे आपणे के होत आसवा परिसवा कृपाळुदेवे आटलुं ज लख्युं छे आमांथी नहीं इनमें संदेह एमां कोई संदेह है ज नहीं अनुभववाणी है एने शानो संदेह है एटले कहे छे मात्र दृष्टि की भूल है भूल गए गत एही दृष्टि फरे मात्र दृष्टि की भूल है भूल जाए तो आश्रव में संवर क्यारे थाय होत आसवा परिसवा कब होता है भूल गए गत एही ए भूल जाए त्यारे ये गति आत्मा आवे कई भूल जाए मात्र दृष्टि की भूल है देखत भूली टळे एने भूल गए गत ए गति थाय एटले ब्रह्मचारीए समजाव्युं छे पत्र सुधामां नवा पत्र सुधामां 1005मो पत्र है अने जूनी आवृत्ति में पत्र सुधा एटले बोधामृत भाग 3 एमां 816मो पत्र है एमां समजाव्युं छे के आश्रव एटले कर्म आवे तेवा भाव अथवा तेवा बाह्य निमित्तो
કર્મ આવે તેવા ભાવ થાય તો જરૂર જ્ઞાની કે અજ્ઞાનીને કર્મ તો આવે છે, પણ એવો સિદ્ધાંત છે. પણ નિમિત્તો પૂર્વકર્મને યોગે કર્મ બંધાય તેવા મળી આવે, પણ જ્ઞાની પુરુષો જાગ્રત રહેતા હોવાથી નિમિત્તોમાં તદાકાર થતા નથી. અને નિમિત્તોમાં તદાકાર ન થાય એટલે મનને પલટાવી સમભાવમાં કે શુભભાવમાં રાખે છે. કુપદો લખે છે, ચો તરફ ઉપાધિની જ્વાળા પ્રગટ છે, એમાં પરમ જ્ઞાની સિવાય સમાધિ રહેવી દુષ્કર છે. અમને પણ એવી સમાધિ રહે છે એ આશ્ચર્યકારક છે. 324માં પત્રમાં કોપલદોએ લખ્યું છે. એટલે કોપલદોને ચો તરફ વ્યવહારની ઉપાધિની જ્વાળા હોય તો પણ સમાધિ રહે છે. એટલે લખે છે આમાં કે પહેલાં બાંધેલા કર્મો ઉદયમાં આવે અને ઉપયોગમાં જ્ઞાની રહે, સમાધિમાં રહે, તો એ કર્મ નિર્જીરી જાય છે. આ પ્રકારે જ્ઞાની પાસે આવી યુક્તિ છે અને એ પ્રમાણે એ કર્મમાં આશ્રયના નિમિત્તોમાં લેપાય નહીં, એટલે સંવરમાં પણ વૃત્તિ પ્રેરાય અને નિર્જરા થાય, એટલે એવી ગતિ પ્રાપ્ત થાય. આ રમત છે જ્ઞાની આગળ. હવે કોક વિરલા જ કરી શકે, એમાંય સંસારમાં રહીને. કુપદોએ લખ્યું છે, જે પુરુષનું દુર્લભપણું ચોથા કાળને વિશે ઘણા જ્ઞાની પુરુષો તો થઈ ગયા છે, પણ અમારી જેવો ઉપાધિયોગ અને ચિત્ત સ્થિતિ ઉદાસીન, અતિ ઉદાસીન એવા પ્રમાણમાં થોડા થયા છે. એટલે આશ્રમમાં સંવર થાય છે. નહીં ઇનમે સંદેહ, એમાં કોઈ સંદેહ નથી, પોતાની દશા ટપકાવે છે, કોઈ સંદેહ નથી કે અનુભવવાણી છે. એક ભોગ ભોગવે છે છતાં કર્મની વૃદ્ધિ નથી કરતો, એક ભોગ નથી ભોગવતો છતાં કર્મની વૃદ્ધિ કરે છે. એટલે આશ્રવ અને બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા ભાવ ઉપર છે, શારીરિક ચેષ્ટા ઉપર નહીં. વચનામૃત 568માં કે બંધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા બાહ્ય ચેષ્ટા ઉપર નથી, શારીરિક ભાવ ઉપર છે. પણ આપણને બાહ્ય ચેષ્ટા જ દેખાય, કેમ કે દ્રષ્ટિમાં ઝેર છે. એટલે આપણને જ્ઞાનીની એ સ્થિતિમાં કેવી દશા હશે, કેવા ભાવ હશે, એનું અંશે પણ ખ્યાલ આવે નહીં. એટલે બહારની ચેષ્ટા ઉપરથી બધાને એક ત્રાજવે તોડી ન શકાય. દાખલા છે શાસ્ત્રમાં ઘણા. રામ અને લક્ષ્મણ જાય છે પંપા સરોવરને કિનારે. રામ, લક્ષ્મણ, પાછળ સીતા છે. રામ કહે છે લક્ષ્મણને, પશ્ય લક્ષ્મણ પંપાયામ બકહ પરમ ધાર્મિક સનેય સનેય પદ ધત્તે. લક્ષ્મણ, આ તું જો, પંપા સરોવરના કિનારે આ બગલો છે, ધીરે ધીરે પગ પછી પગ ઠેરવે છે, કોઈ જીવ મરી ન જાય એટલે. અળસિયા, દેડકા, કેવો ધાર્મિક છે. લક્ષ્મણ હજી સાંભળે છે, નીચેથી બગલું બોલ્યું, માછલું બોલ્યું, બક કિમ વર્ણિતે રામા, હે રામ, આ બગલાનો શું વખાણ કરો છો? તેહી નિષ્કુલમ કૃતા, એણે તો અમારા બાપ દાદાઓનો, અમારા કુળનો નાશ કરી નાખ્યો છે. સહવાસી વિજાનાતી ચરિત્રમ સહવાસ. એ તો સાથે રહેતા હોય એને ખબર પડે કે તમે શું વખાણ કરો છો એના. એટલે બહારના ભાવ ઉપરથી આપણે બહારની ચેષ્ટા ઉપરથી અંદરના ભાવ માપી શકાય નહીં. બિલાડી ઊભી હોય શાંત, એકાગ્ર થઈ, આપણને લાગે કેટલી શાંત છે, જાણે ધ્યાન ધરતી હોય. એક સમયે એને ઉંદર મારવાનું પાપ લાગે છે, એ વાટ જોઈ રહી છે, ઉંદરનું બચ્ચું નીકળે, છોડે. બહારથી શું શાંત બેઠી એવી લાગે, ઠગ ભગત. બગલો શાંત હતો, ધીરે ધીરે પગ ધરતો હતો. શા માટે? માછલા ભાગી ન જાય એટલે, પકડવા માટે. એટલે બાહ્ય ચેષ્ટા ઉપરથી અંદરના ભાવ પકડી શકાય નહીં. શાસ્ત્રમાં દાખલો છે પ્રસન્નચંદ્ર મુનિનો. એટલે હોત આસવા પરિસવા, એ વાત છે અહીંયા. આશ્રમમાં સંવર થાય. એક ભોગ ભોગવે છે છતાં કર્મની વૃદ્ધિ નથી કરતો, અને એક ભોગ નથી ભોગવતો, ધર્મનું અનુષ્ઠાન લઈને બેઠો છે, તોય કર્મ બાંધતો હોય. કૌશકમાં ઊભા છે મુનિ, અડોલ, ડુંગરની જેમ સ્થિર. જોનારને એમ થાય આફરીને પોકારી જાય છે. વટે માર્ગું વાત કરે છે કે આ બાજુનો રાજા ચડાઈ કરીને આવ્યો છે. આ રાજાએ તો દીક્ષા લઈ અને કૌશકમાં ઊભા રહી ગયા, ધર્મિષ્ઠ થઈ ગયા. છોકરાનું શું થશે? ઊભા છે તો મહારાજ કૌશકમાં, પ્રસન્નચંદી રાજર્ષિ, કે છોકરો પર હુમલો કરશે, મારું દુશ્મનના રાજાને. બાણ ઉપર બાણ મારવા માંડ્યા છે. તો
આ બાજુ જોનારને એમ થાય છે કેવા સ્થિર કૌશલમાં છે. ભગવાનને પૂછે છે, ભગવાન અમે રસ્તે ચાલતા એક મુનિને જોયા, સ્થિર પર્વત જેવા અડોલ ઊભા હતા, એની ગતિ કઈ થાય અત્યારે દેહ છૂટે તો નરક ગતિ થાય. ભગવાન કે હે કંઈ સાંભળવામાં ભૂલ હશે, ભગવાનની તો ભૂલ હોય નહીં બોલવામાં. સાધુ વિચારે છે કે આ પરદેશી રાજા ચડી આવ્યો છે મારું. પછી તો વિચાર કરે છે કે આ બાણ તો ખૂટ્યા, હવે ક્યાં લેવા જવું. કૌશકમાં છે ને, શિરસ્ત્રાણ કાઢું કે છેલ્લું હથિયાર. માથા ઉપર હાથ મૂકે છે. નિમિત્તે કામ કર્યું, તાજો લોચ હતો. મને આ વિચાર આવે છે, પ્રાયશ્ચિત થાય છે. અહીંયા પૂછનાર ભગવાનને પૂછે છે કે એની કઈ ગતિ થાય, ફરી વાર પૂછે છે કે મારે સાંભળવામાં કંઈ ભૂલ તો નહીં. ભગવાન કહે છે દેવગતિ. અરે વધારે કન્ફ્યુઝન થયું. આ તો 1 મિનિટ પહેલાં નરક ગતિ કહે છે, હવે કહે છે દેવગતિ. ખુલાસો કેમ કરવો? આ બાજુ શું વિચારે છે ઓલા રાજા કૌશકમાં કે મારે આ કરાય નહીં. વિચારમાં ચડીને પ્રાયશ્ચિત કરે છે, નિંદામી ગરહામી અપ્પાણમ ભોસિરામી. શાંત ચિત્તે આંખની આગળ રેતી ઉપડાવે છે કૃપાળદેવ. કર્મ ખપે છે બધા, થાય ભોગથી દૂર. દંદુભી વાગે છે એટલી વારમાં. તો ભગવાન આ દંદુભી કેમ વાગી? તો કે તમે જે મુનિનું પૂછતા હતા ને, અને મેં તમને કહ્યું ને નરક ગતિ ને સ્વર્ગ ગતિ, એ મુનિને કેવળ જ્ઞાન થયું છે, એની દંદુભી વાગે છે. બહારથી મુનિવેશમાં હતા, નરક ગતિ બાંધેલી. બહારથી મુનિવેશમાં હતા, દેવગતિ બાંધી. બહારથી મુનિવેશમાં હતા અને કેવળ જ્ઞાનની દંદુભી વાગી. બહારથી શું મૂક્યું ને શું લીધું? ભાવ બદલી જાય, આશ્રવમાં સંવર થાય છે. નિમિત્ત આશ્રવનું છે, પરદેશી રાજા ચડી આવવાનો છે. છોકરોનું શું થશે? મોહનીય કર્મનો ઉદય છે, દ્વેષનો ઉદય છે, લોભનો ઉદય છે. વિચારે કરીને મોહની કર્મ ભસ્મીભૂત કરે છે. કૃપાળદેવ કહે છે જગત આખું સોનાનું થાય, અમને તૃણવત છે. પ્રાણીને યમ અંતકાળે દુઃખદાયક નહીં લાગતો હોય, અમને સંગ દુઃખદાયક લાગે છે. 217મો પત્ર. એને કેવું બંધ પડે? સંવંત 1947 સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે ધન્ય રે દિવસ આહો માહવત ત્રીજ ગુરુવાર સંવંત 1947. 22 વર્ષની ઉંમર, 23મું ચાલે છે. આયુષ્યના 2/3 આગલી ગતિનો બંધ પડે, ભવનો. શાયિક સમકિતના ધણીને કયો બંધ પડે? વિકલ્પ ઉઠે આપણને, શાસ્ત્રો વાંચ્યા હોય એટલે. શાસ્ત્ર અભિનિવેશ ધારસીભાઈ જેમને વિકલ્પ આપતો તો આપણે કેમ ના આવે? વાંધો નથી. કુશંકા કરવાની મનાય છે, આશંકા કરવાની નથી. આત્મસિદ્ધિના બધા પ્રશ્નો આશંકા છે. શિષ્ય સ્વાધ્યાય તપ છે, આમ જ હોય ને આમ ન જ હોય તો કુશંકા. મને સમજાતું નથી તો વાંધો નથી. સ્વામાયિકમાં સ્વાધ્યાય તપ લઈને આશંકાનું સમાધાન એ બી સ્વાધ્યાય તપ ગણાય છે. આમ કેમ હશે? શાયિક સંકિત હોય. શાયિક સંકિત તો તીર્થંકર કેવળી શ્રુત કેવળીના પાત કમળ અગલ જ થાય. કાઢો ગોમટસર લાવો. ગોમટસર ગ્રંથ છે ને, 2 વોલ્યુમમાં ગ્રંથ છે, જીવકાંડ અને કર્મકાંડ. એમાં જીવકાંડનો 648મો શ્લોક છે. એનો ભાષાંતર એ છે કે, એટલે 648મો શ્લોક લખ્યું છે, દંસણ મોક્ષણા પઠ્ઠવગો કમ્મભૂમિ જાદહુ મણુસો કેવલી મૂલે નિઠ્ઠગો હોદી સવત. એનો અર્થ છે कि दर्शन मोह की क्षपणा का प्रारंभ कर्म भूमि में ही उत्पन्न होता है और मनुष्य ही केवली के पाद मूल में करता है. એટલે તીર્થંકર કેવલી કે શ્રુત કેવલીને છે, किंतु निष्ठापक चारों गति में होता है. કૃપાળદેવ ભગવાન મહાવીર સામે હતા કે નહીં? સાથે હતા ને. છેલ્લો શિષ્ય હતો વીર પ્રભુનો, સુખદ સ્મૃતિ છે તેની, દેવાનંદન હો રાજચંદ્ર પ્રભુ પ્યારા. અમે ભગવાન મહાવીરના છેલ્લા શિષ્ય હતા. લઘુશંકા જેટલો પ્રમાદ કરવાથી અમારે આટલા ભાવ કરવા પડ્યા. અપેક્ષા કયો પ્રમાદ કે પંચમ કાળના જીવને તારનાર કોણ? એ ભાવ થઈ ગયો એટલે આવવું પડ્યું. સવી જીવ કરું શાસન દ્રશ્યની ભાવના થઈ ગઈ ને ભગવાન મહાવીરના ભાવમાં, એટલે આવવું પડ્યું. આવવું પડે. સિમંદર સ્વામીએ ત્રીજે ભવે તીર્થંકર કર્મ બાંધેલું ને, એટલે એક આમના પ્રમાણે આવતી 24ના 12મા તીર્થંકર સુધી હવે જગતનું કલ્યાણ કરવા રહેવું પડશે, પછી સિદ્ધશિલાએ જવાશે.
દયા નહીં, ભાવ બંધાઈ ગયા હોય ને, તીર્થંકર નામ કર્મ એ કર્મની પ્રકૃતિ છે, ઉત્કૃષ્ટ છે, આપણે માટે તો કામની છે, બહુ ઉપકારી છે, પણ એ કર્મ પૂરું થાય પછી ઉપર બેસાય. કર્મ ઉદય જીન રાજનો ભવિજન સહાયક થાય. આ લઘુશંકા જેટલો પ્રમાદ કે આ જીવોનું થશે શું, એટલે અહીંયા આવ્યા. સારું થયું ભગવાન તમે આવ્યા, તો નહીં તો છૂટવાનો મૂળ માર્ગ કોણ બતાવો તમને. પણ એને તો હોત આસવા પરિસવા નહીં ઇનમે સંદેહ, માત્ર દ્રષ્ટિ કી ભૂલે. દ્રષ્ટિમાં ઝેર હોય એટલે ઝવેરી દેખાય, દ્રષ્ટિમાં ઝેર હોય એટલે જ્યોતિષ દેખાય, વેપારી દેખાય, કવિ દેખાય, ગૃહસ્થ દેખાય. દ્રષ્ટિમાં ઝેર નીકળી જાય એટલે પ્રભુશ્રીજીને વિતરાગ દેખાણા. આપણે ચામડાની આંખથી જોઈએ છીએ, આ ચામડાની આંખથી જોવાની વાત છે નહીં. બિના નયન પાવે નહીં, બિના નયન કી બાત, આ બિના નયનની વાત છે. આ એને માટે નયન જોઈએ, પણ આ નયન નહીં, અંતરચક્ષુની વાત છે. અંતરચક્ષુથી રાજ નિહાળો, બાહ્ય દ્રષ્ટિ દુઃખદાયી. પણ આપણે અનંતકાળનો અભ્યાસ છે તો ચામડાની આંખથી જોવાનો. એટલે આનંદજી મહારાજ કહે છે કે આ અભ્યાસ જાશે ને પછી જ કામ થશે, નહીં તો સંસારમાં રખડવું પડશે. ચરમ નયણે કરી માર્ગ જોવતા, ભૂલ્યો સયલ સંસાર, જેણે નયણે કરી માર્ગ જોઈએ, નયણ તે દિવ્ય વિચાર, પંથડો નિહાળું રે બીજા જીન તણો, અજિત અજિત ગુણધામ. ક્યાં નયણે જોવાનું? જે નયણે પ્રભુશ્રીજીએ જોયા એ નયણે. આપણને બાળકને જેમ આંગળીથી ચંદ્ર બતાડે, 631માં ગોપાલદેવે લખ્યું છે, આ ઠેકાણે ઠેકાણેથી મળે એમ નથી. આ પ્રભુજીની દ્રષ્ટિ આવે તો જ મળે, ઠેકાણે ઠેકાણેથી ન મળે. શૈલે શૈલે ન માણિક્યમ, ચંદનમ ન વને વને, મૌક્તિકમ ન ગજે ગજે, સાધવ નહીં સર્વત્ર. બધે ન હોય સાધુ, કોક વિરલા ઓળખે. રાજ રાજ સૌ કો કહે, વિરલા જાણે ભેદ. જે જન જાણે ભેદ તે કરશે ભવછેદ. એટલે આસવા પરિસવા કેમ ખબર પડે? પ્રભુશ્રીજીએ ગોપાળદેવને ગૃહસ્થ જોયા જ નથી, પ્રભુશ્રીજીએ ગોપાળદેવને વેપારી જોયા જ નથી. ઝવેરી જોયા કે ના? આત્માને ઓળખનારા ઝવેરી, આત્મા થઈને આત્મા બોલ્યો એ માયને તો બસ. કે પહેલી જ મિટિંગમાં 3 નમસ્કાર કરે અને કે ગોપાળદેવ પછી પૂછે છે અંબાલાલભાઈને ઘરે, તમે અમને આટલું બધું માન કેમ આપો છો? તો કે અમને માવતર જેવો પ્રેમ આવે છે તમે. હવે અમારું અનંતકાળથી રખડીએ છીએ, કાંડું ચાલો. અને એક જ લાઈનમાં ગોપાળદેવ શું જોઈએ છે? એક જ લાઈનમાં બધું માગેલું. ભોળા પ્રભુશ્રીજી જેવા કોઈ વિચક્ષણ થયા જ નથી. શું માગી લીધું? એક જ લાઈનમાં બ્રહ્મચર્ય અને સંકિત, ઉચ્ચમાં ઊંચું શ્રદ્ધાન દર્શન અને ઉચ્ચમાં ઊંચું ચારિત્ર માગી લીધું. એક જ લાઈનમાં બધું. ગુરુને ઓળખ્યા, ચેલાને ઓળખ્યા, બ્રહ્મચારીજીને. આ એક જ પુરુષ એવા થયા છે વિચક્ષણ. ભોળા ક્યાં? ભોળા વ્યવહારમાં, ભોળા સરળ. એને 1000 રૂપિયાની લાલ નોટ આપે તો ખબર ન હોય બંધ થઈ ગઈ છે. એને કરવું છે શું? એ તો અપરિગ્રહી છે, નિર્ગ્રંથ છે, તો સાચા નિર્ગ્રંથ સાધુ છે. એને શું જોઈએ છે? એમાં સરળ. આ એક જ પુરુષ એવા છે જે ગુરુને ઓળખ્યા અને ચેલાને ઓળખ્યા, બ્રહ્મચારીજીને ઓળખ્યા, નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી બનાવીને મુખ્ય બ્રહ્મચારી સોંપણી, અને ગુરુને ઓળખ્યા. ગોપાલદેવ કે અહીંયા ત્યાગ ભળ્યો, વૈરાગ ભળ્યો, પરીક્ષા કરે. ત્યાગ ક્યાં ભળ્યો? ડગલો પહેર્યો છે, પાઘડી પહેરી છે, ત્યાગ શેનો છે? પ્રભુજી કે ત્યાગે નથી ભળ્યો, વૈરાગે નથી ભળ્યો. શું ભળ્યું છે? વિતરાગ ભળ્યો છે. એટલે બાહ્ય દ્રષ્ટિથી રાજ નિહાળો દુઃખદાયી છે, અંતરદ્રષ્ટિથી રાજ નિહાળો કેમ સમજાય? હો તો આસવા પરિસવા. આ રમત રમતા હતા ગોપાલદેવ, એ પ્રભુશ્રીએ પકડી લીધા કે તમે ભલે શિયાળના ચામડામાં ફરો, તમે વાઘ છો એ અમે ઓળખી ગયા છે. તે બાહ્યથી ગૃહવાસમાં પણ અંતરંગે મુનિવરો, પ્રભુ તુલ્યમાશય તત્વજ્ઞાની રાજચંદ્ર મયા કરો. આ આસવા પરિસવા હોત, આસવા પરિસવા નહીં ઇનમે સંદેહ.
આવો જ દાખલો ભાગવતમાં છે, પુરાણમાં. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એની રાણીઓને કે દુર્વાસા મુનિ પધારે છે યમુના નદીને પહેલે પાર, જાવ એને અન્નદાન આપી આવો. દુર્વાસાનો ક્રોધ વખણાય છે. વાણિયાનો કેમ લોભ વખણાય, એમ દુર્વાસાનો ક્રોધ વખણાય. મોડું થાય શ્રાપ આપી દે તરત જ. બધા બહુ દાખલા છે એવા શ્રાપના. અને ખુશ થઈ જાય તો માગો એ આપી દે, કામધેનુ, કલ્પવૃક્ષ. તો કે જલ્દી જાઓ અને એને અન્નદાન આપી આવો. રાણી કહે છે અમે જાય તો ખરા, બધું તૈયાર છે, રસોઈ 32 પકવાન 32 જાતના, પણ જમના નૈયા 2 કાંઠે વહે છે, પૂર આવ્યું છે, હે કેવી રીતે જાઉં? શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જાઓ. કોણ શ્રી કૃષ્ણ? ત્રિશષ્ટી શલાકા પુરુષમાં લખેલું છે. ક્ષાયક સંકિતના ધણી ભાવિ તીર્થંકર, તીર્થંકર નામકર્મ બાંધી લીધું છે. જે ક્ષમકિત સિદ્ધ ભગવાનને હોય, કેવળીને હોય, બેફાટ સંકિત, ક્ષાયિક સંકિતના ધણી છે શ્રી કૃષ્ણ. શલાકા પુરુષ કહે છે જમના નદીને કાંઠે જાઓ, રાણીને કહે છે, અને કહેજો શ્રી કૃષ્ણ સદા બાળ બ્રહ્મચારી હોય તો જમના મેં માર્ગ દેજો. બીજાને તો વિશ્વાસ આવે, સગી પત્નીને વિશ્વાસ આવે, તમે કેવા બ્રહ્મચારી છો અમે નથી જાણતા, પણ હવે રાજાનો હુકમ છે ને. અને આ બાજુ દુર્વાસા મુનિ આવ્યા છે, મોડું કરે તો બહુ ક્રોધ એનો વરાવવો પડે. જાય છે શંકા સાથે નદીને કિનારે કહે છે શ્રી કૃષ્ણ સદા બ્રહ્મચારી હોય, બાળ બ્રહ્મચારી હોય તો જમનામાં માર્ગ દેજો. નદી 2 ફાટ થઈ ગઈ. આ પ્રભાવ કોણ? 3 ખંડના ધણી, 16,000 ગોપીનો ધણી. લીલયા, લીલા નથી આ, લીલયા, ઉદય પ્રયોગ. શ્રી કૃષ્ણની લીલા. હરે કનૈયા ક્યારે રમી આવ્યા રાસ જો. રાતના 12 વાગે આવે દાંડિયા લઈને નવરાત્રિમાં. આ વાત નથી. રૂપકથી કીધું હોય, અજ્ઞાનીના અનુગ્રહને અર્થે ભક્તિ માટે કંઈ સમજાવ્યું હોય, સમજાવવાળો કોઈ હોય નહીં સત્પુરુષ, એટલે ગાલનું કાજળ, આંખનું કાજળ ગાલે ઘસે એવું થાય. રૂપકથી સમજાય હોય, સમજે નહીં, શું થાય? ક્ષાયિક સંકિતના ધણી. ઈશ્વર કૃપા વૈષ્ણવમાં ઈશ્વર શ્રી કૃષ્ણની લીલા એટલે લીલયા એટલે ઉદય પ્રયોગે છે રાજમાં. એને આશ્રમમાં સંવર થાય છે. કૃષ્ણચંદ્રને ખાઈ લીધું દુર્વાસા મુનિએ તો. મીઠાઈ, ફરસાણ બધું આપ્યું હતું યથાણા. રાણી તો હાથ જોડીને ઊભી છે. જમી લીધું કે જાઓ. અરે જાય ક્યાંથી? હવે ક્યાં જાય? ધ્રુતતા ધ્રુતતા કહે છે મહારાજ નદી ગુગવા કરે છે, પૂર આવ્યું છે, ઘોડાપુર સામે પૂર, જવું કેવી રીતે? કહી દો નદી આગળ જઈને. દુર્વાસા સદા ઉપવાસી તો જમના મેં માર્ગ દો. હે અમારી સામે ખાધું, 4 ખાનાનું ટિફિન લઈને ગયા હતા, મીઠાઈ, ફરસાણ, ગેબર. જાય છે નદી. દુર્વાસા સદા ઉપવાસી હોય તો જમના મેં માર્ગ દેજો. 2 ફાટ થઈ ગઈ. ખાતા છતાં ખાતા નથી, પીતા છતાં પીતા નથી, અને પિતા ફાધર પીતા છતાં પીતાય નથી. કાશી તું આત્મા છો? તો કે ના હું આત્મા છું. ત્રિભુવન માણેકચંદ ખંભાતને મુંબઈ ગયા છે. કુપાલદેવે સાંજના સમયે કાશીને તેડી છે, કહે છે તું આત્મા છો? તો કે ના. કાશી કહે છે હું આત્મા છું. હું આત્મા નથી, હું કાશી છું. રડવા માંડી. કુપાલદેવ કાશીને કહે, ત્રિભુવનભાઈને કહે છે કે આ આવડી નાની છોકરીનું હજી નામ પાડ્યું છે વર્ષ પહેલાં, 6 મહિના પહેલાં. એને હું કહું છું સાચી વાત, તું આત્મા છો. અનંતકાળનો અભ્યાસ છે. એ કહે છે ના હું કાશી છું. હું કહું છું એ આત્મા છે, નથી માનતી કે આ દેહ અધ્યાસ. એના આશ્રમમાં સંવર. છોકરું તેડ્યું છે. અહો સમદ્રષ્ટિ આત્મા કરે કુટુંબ પ્રતિપાળ, અંતર્ગત ન્યારો રહે યુદ્ધાવ ખીલાવે બાળ. આશ્રમમાં સંવર થાય છે એને, થાય ભોગથી દૂર. મોરબીમાં સમાધિ મંદિર છે ને, તે વાત આવે છે લગ્નના ફેરા ફરાય છે. બેનો ગીત ગાય છે, પહેલો ફેરો, બીજો ફેરો, રાયચંદ મહેતાના ગીત ગાય ને, 3જો ફેરો આવ્યો એટલે કુપાલદેવ સાંભળે છે. ખેસ પહેરો છે, આ બાજુ ચાંદલા કેરા છે, કંકાવટી, જાનમાં બધા જાનૈયા ભેગા થયા છે, હસ્તમેળાપનો સમય છે. 3જો ફેરોનું ગીત આવે છે એટલે કુપાલદેવ કહે છે બહેનો હું લગ્નના ફેરા ફરવા નથી આવ્યો, ભવના ફેરા ટાળવા આવ્યો છું. સાબિતી શું? હું એમ કહું તો તમે એમ કહો તો ચાલે? હજી આલ્બમ
એની કોપી પેન ડ્રાઈવમાં, એની ડીવીડીમાં, લેપટોપમાં, હાર્ડ ડિસ્કમાં અને ગૂગલ ડ્રાઈવમાં, ક્લાઉડમાં મૂક્યું છે ને. વિધવાને વિધુર થઈ જાય પછી લગ્નનો આલ્બમ ફેંકાય છે. હું શરીર નથી આ ભાવ, હું શરીર છું આ ભાવે ભૂલવાનો છે. રોજ બોલે ખરો, દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર આદિ મારા નથી. સ્ત્રી મારી નથી, પતિ મારો નથી, તો વિધુર થઈને 15 વર્ષથી હજી કેમ આલ્બમ તિજોરીમાં લોક કરીને રાખી મૂક્યા છે? અરે વોટ્સઅપનું ડીપી જોઈએ ને એટલે ખબર પડી જાય એ ગોપાલદાસને માને છે કે નહીં. કેમ નહોતા આવ્યા પાંચમના સત્સંગમાં, ચૈત્રવત પાંચમના સત્સંગમાં? અમારો એનિવર્સરી હતી, આપઘાતનો દિવસ ઉજવવાનો હતો. ઉજવું ઓળખાય આસવા પરિસવા શું એ? ગોપાલદાસ લખ્યું છે 20મે વર્ષે, શુક્લ અંતરકણ વિના મારા વચનને કોણ દાદ આપશે? તો મોરબીમાં ફેરા પડે છે ને, એ શું લખીને આવેલા ખબર છે? 8 મહિના પહેલાં, અનંતવાર થયેલી માને આજે સ્ત્રી રૂપે ભોગવીએ છે. આ સંસારનો શું કરવો છે? વચનામૃત 21 કોલમ નંબર 23. આ બોલનારને પછી લગ્ન કરવા પડે. એ લગ્નના ફેરા ફરવા આવ્યો હોય કે ભવના ફેરા છોડવા આવ્યો હોય? હોત આસવા પરિસવા 24માંથી 22 તીર્થંકરે આ કરેલું. ભોગવલી કર્મ હોય તો જાય ક્યાં? કર્મ બે શરમ છોડે નહીં જ્ઞાનીને. રામને ન છોડે, શ્રી કૃષ્ણને ન છોડે અને ઋષિનાથ ભગવાનને ન છોડ્યા. 1 વર્ષ ભૂખ્યા રાખી દીધા. છેલ્લે ભવે ખિલ્લા ઠોકાવડાવ્યા ભગવાન મહાવીરને. કરમ બે શરમ, જડને શું ઉપયોગજી? પણ હોત આસવા પરિસવા. પછી તો લગ્ન તો થાય જ, ફેરા ફરે છે, જાન જાય છે. અમી છાટના થાય છે કેસરના. ચતુર્ભુજ બેચર મોટાવી બન્યું કે છે આ કમોસમી માવઠું થયું કે શું? વરસાદ થયો કમોસમનો. ચતુર્ભુજ બેચરને કહે છે મહેતા, તમને ખબર નથી શાસ્ત્રમાં શું લખ્યું છે? યુગ પુરુષનું છેલ્લું ભોગવલી કર્મ હોય ત્યારે કુબેર કેસરની વૃષ્ટિ કરે. આ વાંચ્યું નથી? જાઓ. અંબાલાલભાઈને ને ત્રિભુવનભાઈને મુંબઈમાં કહેલું હતું, વઢવાણમાં કહેલું કે વઢવાણના પુસ્તક ભંડારમાં ફલાણા શાસ્ત્રમાં 76માં પાના ઉપર યુગ પુરુષની નામાવલી છે. કેટલા? 2004 યુગ પુરુષ. પહેલા યુગ પુરુષ કોણ? શ્રી સુધર્મા સ્વામી ગણધર. આગમ, આજના આગમ આપણે પાસે જે કહેવાય છે આગમ જૈનના, એ સુધર્મા સ્વામીના લખેલા ગણાય છે. અને છેલ્લા યુગ પુરુષ દુપ્પસહ મુનિ 5મા રન છેવાડે થશે. વચમાં 2004 ટોટલ એમાં લખ્યું છે કે 76મા પાના ઉપર જે લખ્યું છે ને કે સંવંત 1924 કાર્તિકી પૂનમ શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામના એક યુગ પુરુષનો જન્મ થશે. ભોગવલી કર્મ છેલ્લું બાકી હોય યુગ પુરુષનું, ત્યારે આવું થાય. તને નવાઈ શું લાગે છે તમને એમાં? આ તાડપત્રીના ગ્રંથમાં કે વઢવાણના પુસ્તક ભંડારમાં પડ્યું છે, જાઓ વાંચી આવો. હું લગ્નના ફેરા ફરવા નથી આવ્યો, હું ભવના ફેરા ટાળવા આવ્યો છું. ચોગતી ચોપડા ચવનના ચૂકવી. આ સુદર્શન, શ્રી કૃષ્ણ આગળ સુદર્શન ચક્ર હતું ને, એટલે મહાભારતમાં કૌરવ અને પાંડવની લડાઈ વખતે કંઈ વાંધો ન આવે એ ચક્ર નહીં લડાઈનું. એટલે અર્જુનની સાઈડમાં હતા અને 100 કૌરવને હરાવી દે એ વાત નથી. સુદર્શન, સુદર્શન એટલે સમ્યક દર્શન. ચારે ગતિની ફારગતિ કરી નાખે તો પંચમ ગતિ હાથમાં આવે. 4 ગતિની ફારગતિ, 5મી ગતિ કઈ? મોક્ષ એ મળે. આ સુદર્શન ચક્ર હતું શ્રી કૃષ્ણ આગળ. આ શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામના યુગ પુરુષ થશે સંવંત 1924 કાર્તિકી પૂનમના દિવસે. તો ગોપાલદાસનું નામ તો શું હતું? આ ભવે લક્ષ્મીનંદન. 4 વર્ષની ઉંમરે સંવંત 1928માં દેવા માતાને કહે છે, બા મારું નામ લક્ષ્મીનંદન નહીં, રાયચંદ. રાય એટલે રાજા, રાયચંદ, રાયચંદ રાખ્યું. પછી રાજચંદ્ર થઈ ગયું. આ હોત આસવા પરિસવા. નહીં ઇનમે સંદેહ. એને સંદેહ કે અનુભવ છે તો એનો સંદેહ હોય. આપણે તો પુસ્તક જોવું પડે, શંકા હોય એટલે કોકને પૂછવું પડે. આપણી માન્યતામાં કોઈ સિક્કો મારે એવાને મળીએ ત્યારે આપણે સમાધાન થાય. અહીંયા તો અનુભવ છે, પછી પૂછવું પડે. બેફાટ અનુભવ થઈ ગયો પછી એને કોને પૂછવું પડે? કબીર કહે છે, તું કહતા કાગજ કે લેખી, મેં કહેતા આંખન કે દેખી. આંખો દેખા અહેવાલ છે કે મારે કોને પૂછવું પડે? કે
અંબાલાલભાઈ, સૌભાગભાઈ, પ્રભુસિંહ, એને પૂછવું પડે ગોપાલદેવની દશા, ચોપડો ગોતવો પડે, ફેરવવો પડે ગોપાલદેવની દશા જાણવા માટે. હોત આસવા પરિસવા ન ઇનમે સંદેહ. એટલે વ્યવહારમાં હોય છતાં પણ એને કર્મ બંધ થાય નહીં, અબંધ દશાએ જીવતા હોય. અને રમત છે, પૂર્વના જે કર્મ બાંધ્યા હોય એ આશ્રવના નિમિત્તોમાં પણ સમભાવે વેદી, અને ઘણું લાંબા કાળે જે કર્મ પૂરું થવાનું છે તે અલ્પકાળમાં વેદી જ્ઞાની ઋણ મુક્ત થાય છે. ભરત જનક વિદેહી, ભરત ચક્રવર્તી, એવા જે કૃપાળુદેવ, આવા દાખલા શાસ્ત્રમાં થયા છે બહુ ઓછા, બહુ જ ઓછા. અને આવો ઉપાધિ યોગ અને આવો તીવ્ર વૈરાગ અને સાથે આવી જ્ઞાન દશા પ્રમાણમાં થોડા થયા છે. ગોપાલદેવ લખે છે એકલા થોડા શું, વિપરીત કાળમાં એકાકી હોવાથી ઉદાસ. અષ્ટાવક્ર ગુરુ જનકના, જનક રાજા આવે ને પછી જ અષ્ટાવક્ર વાંચવાનું શરૂ કરે. બીજા ઘણા બાવા તો ઘણા હતા, સંન્યાસી, લંગોટીવાળા બાવા, બધા તપસ્વી, સદાચારી. પણ જ્ઞાન તો બીજી વસ્તુ છે ને. જ્ઞાન ક્રિયામાંય નથી, જ્ઞાન પુસ્તકમાંય નથી, જ્ઞાન તો આત્મામાં છે. નહીં ગ્રંથમાં અહીં જ્ઞાન બેઠ્યું, જ્ઞાન નહીં કવિ ચાતુરી, નહીં મંત્ર તંત્રો જ્ઞાન બેઠ્યા, જ્ઞાન નહીં ભાષા ઠરી, પણ જ્ઞાન જ્ઞાનીમાં કળો. અષ્ટાવક્રને કહે છે, મુનિઓને થોડી શંકા જાય છે. અષ્ટાવક્ર તો જ્ઞાની હતા. એકવાર પછી નક્કી કરે છે કે તમે આ મારા રાજાને એટલું બધું માન આપો છો કેમ કે એ રાજા છે એટલે. ઠીક છે, આ લોકોને સમજાવશું ક્યારે. પછી તો એકવાર એવું થાય છે ને, માયાવી યોગી હતા અષ્ટાવક્ર, તો આત્મજ્ઞાની હતા, યોગી હતા. આગ લગાડી માયાથી, ભડકે બળે નગરી. જનક રાજા બેઠા છે સત્સંગમાં, બધા લંગોટી બાવા બેઠા છે. ભાગ્યા બધા બાવા આગ જોઈને. એ મારો કમંડળ રહી ગયું, એ મારી લંગોટી રહી ગઈ, કાલે હું શું પહેરીશ, એ મારો લઠ્ઠ રહી ગયો, એ મારું તુંબડું માગવાનું એ રહી ગયું. બધા દોડ્યા. કોણ રહ્યા? અષ્ટાવક્ર અને જનક વિધિ, બે જ રહ્યા. નગરી બળે છે. મેરા મેરે પાસ, મેરો એક આતમ તામ મમત જુ કીધો ઓર સબે હે ભિન. મારું કાંઈ બળતું નથી, મારું મારી પાસે છે. ખબર પડી આગલું. આ વિદેહી, જનક વિદેહી, આ વિદેહી દશા માતા. હોત આસવા પરિસવા, એવી ભરત ચક્રની વાત છે. શાસ્ત્રો કેટલી વાર છે? અડધો કલાક. લાવો પ્રજ્ઞાવબોધ આપો. પ્રજ્ઞાવબોધમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ પુરુષની દશા, આ ક્ષાયિક સમકીતિની દશા, પછી કાઢો 125મું પાનું. બ્રહ્મચર્યજીએ લખ્યું છે, મહાત્માઓની અસંગતાનો પાઠ છે, કે એમાં આપણે જે આસવા પરિસવાની વાત છે એ કૃપાળદેવની દશા સમજવાની કોશિશ કરીએ આપણે. અને મહાત્માઓની અસંગતા 20મો પાઠ છે ને, એમાં 128મા પાના ઉપરથી આપણે કહીએ સમ્યક દ્રષ્ટિ મહાપુરુષની. આપણે બહુ પુણ્ય કર્યા પંચથી ગાય છે ને, એ જ રાગમાં છે આ. અને કૃપાળદેવને આ આશ્રમમાં સંવર, આસવા પરિસવા કેમ થતું હશે એ આમાંથી સમજાશે આપણને. કોશિશ કરીએ સમજવાની આપણે. ભરત ચક્રવર્તી રાજા 6 ખંડના ધણી, 96,000 રાણીના ધણી, 14 ચોકડીનું રાજ, દેવો સાનિધ્યમાં, ભરપૂર ભોગાવલી કર્મનો ઉદય, ભોગ. ભરતેશ્વર વૈભવ વચનામૃત જેટલું જાડું પુસ્તક છે, વાંચે તો ખબર પડે. પણ વૈરાગ કેવો હતો ભરતનો? ચેત ભરતેશ્વર ચેત, કાળ ઝપાટા દેત. 1 કલાકે ડંકા વગાડતા હતા કે તારે માથે મોત છે. આ વૈરાગ હતો. કેમ સમજાય? આ પાઠ વાંચીએ એટલે સમજાશે. સાથે ગાવું હોય તો ગાવ. આ પ્રજ્ઞાવબોધમાં છે. પ્રજ્ઞાવબોધ ન હોય તો વસાવા જેવો છે. અને બ્રહ્મચર્ય આ 108 પાઠ જે લખ્યા છે ને, કૃપાળદેવે 108 મથાળા આપેલા રાજકોટમાં છેલ્લા મહિનામાં. વિનયચંદ દફતરી આવ્યા કે તમારે 4 ભાગ કરવાના હતા મોક્ષમાળાના, એમાં એક જ થયો છે. આપણે જેને મોક્ષમાળા સમજીએ છીએ, તો બીજા ભાગનું શું? લ્યો પેન ને લખો મથાળા. રેવાશંકરભાઈ ને વિનયચંદ દફતરી બધા હતા, પેન લઈને 108 મથાળા લખેલા. કોક કરશે કે કોણ કરે? સંત દર્શિત શાંતિ બ્રહ્મચર્ય લખ્યું. એમાં લખે છે
આ ત્રીજી ગાથાથી સમ્યક દ્રષ્ટિ મહાપુરુષની અંતરચર્યા ગહન કહી, બોલે તો પણ મૌન સદા તે, ખાય છતાં ઉપવાસી સહી. સમ્યક દ્રષ્ટિ મહાપુરુષની અંતરચર્યા ગહન છે, એ બોલે તોય મૌન અને ખાય તોય ઉપવાસી. દુર્વાસા સદા ઉપવાસી, હમણાં આવી ગયું ને. મહારાજ્ય વૈભવના ભોગી યોગી અનુપમ તોય કયા, ઘોર રણે માનવ વધ કરતા ઓ અહિંસક તોય રહ્યા. 6 ખંડનું રાજ્ય આજ્ઞા ન માને તો લડાઈ કરે ઘમાસાણ, અને તોય અહિંસક કહેવાય. અહિંસક આસવા પરિસવા હોત, આસવા પરિસવા નહીં ઇનમે સંદેહ. ઋષભનાથ ભગવાનના ગણધર પુંડરીક સ્વામી પૂછે છે ભગવાનને, ઋષભનાથ ભગવાનને, કે 6 ખંડના ધણી ઘમાસાણ લડાઈ કરે રાજ જીતવા માટે, અને કઈ ગતિ થશે, અને ભાવ કેવા રહેતા હશે તે આવામાં 96,000 રાણીના ધણી ભોગમાં. ઋષભનાથ ભગવાન કહે છે પુંડરીક ગણધરને, એ પુંડરીક, તારા ભાવ અહીંયા જેવા છે એવા ભાવ એના રાજ દરબારે છે. હોત આસવા પરિસવા. દધિમતતા માખણ જે જેમ્યું પિંડ રૂપે રહે છાશ વિશે, તો પણ તેમાં કદી બળે નહીં જ્ઞાન દશાય અપૂર્વ દિશે. આત્મ અનુભવનો મહિમા કવિ કોઈ પૂરો નહીં ગાઈ શકે, અંતર ત્યાગ સુદૃષ્ટિ ઉરે વસ્તુ વચને ન સમાઈ શકે. એકવાર માખણ નીકળી ગયું દહીંમાંથી, પછી ફરી વાર તરતું રહે પણ ભળે પાછું મિક્સ થઈ જાય, અલગ થઈ ગયા. હવે ભળે નહીં, ભાવથી સંસાર છૂટી ગયો છે. પૂર્વકર્મના આધારે સ્વરૂપ સ્થિત ઈચ્છા રહિત વિચરે પૂર્વ પ્રયોગ છે ખાલી. ત્રીજી લાઈન, મત્સ્યવેદ કરનાર જનોને જણાય જળમાં જોઈ રહ્યો, પણ શરત સાધી નભમાં ફરતું મત્સ્ય વિંદવા લક્ષ્ય કયો. તેમ મહાત્મા સમ્યક દ્રષ્ટિ જણાય જન સામાન્ય સમા, ક્રિયા અનેક કરે નહીં ચૂકે આત્મ મહાત્મ્યના અન્યતમા. મત્સ્યવેદ કરે, પાણીમાં જોવાનું, અને ઉપર જે ઢીંગલીની આંખ વિંદી નાખવાની, એ ફરે છે ગોળ ગોળ, જોવાનું પ્રતિબિંબમાં, પાણીમાં બાણ ચલાવવાનું પ્રતિબિંબમાં જોઈને. મત્સ્ય રાધા વેદ આ કરે છે. પ્રભુજીજી કહે છે મોરાજાના ઘરમાં છાપો માર્યો કૃપાદેવી અને જીતી આવ્યા. નમી રાજર્ષિની વાત આવે છે ને, દેવ પરીક્ષા કરવા આવે છે. નમી રાજર્ષિ કહે છે ઓહો, પહેલાં તો બધું કહે છે કે નગરી બળે છે, તારી રાણીઓ છે, તારા છોકરા છે, આ બધું શું ભૂલ કરે છે. નમી રાજર્ષિ કંઈ માનતા નથી, છેલ્લે હારે છે. પછી કહે છે અહો તારું પરાક્રમ, કે તે ક્રોધને જીત્યો, તે માનને જીત્યો, તે લોભને જીત્યો, તે મોહને જીત્યો. કે વાહ વાહ. પ્રભુજીજી કૃપાળુને પત્ર લખે છે, સત્સંગ સંજીવનીમાં પત્ર છે, તત્કાલ મોક્ષમય છે. એ તો નમી રાજર્ષિ ઋષિપણામાં દીઠા, તમે તો ઋષિપણાથી વધતા ભાવે મુંબઈમાં વેપારે ઊંચી દશાએ હતા, ઝવેરીપણું બહારથી, અને એની કરતાં વધતી દશા. મોહરાજાના ઘરમાં જઈને છાપો માર્યો, પાણીમાં આંગળી નાખી, સાદી ભાષામાં બોલતા પાણીમાં આંગળી ઘાલી અને કોરી કાઢી, જાદુ કર્યો. કે હોત આસવા પરિસવા નહીં ઇનમે સંદેહ. એટલે તે મત્સ્યવેદ કરનાર જુએ છે નીચે છે સંસારમાં, પણ ઉપયોગ શું છે? આત્માનો છે. વેશ્ય વેશે અને નિર્ગંધ ભાવે વસતા કોટી કોટી વિચાર થાય છે અમને. કોપાલદેવ આપણને શું ખબર પડે એ દશા? શુક્લ અંતકરણ વિના, કોપાલદેવ લખ્યું છે, જેની ઇન્દ્રિયો વિષય વિકારમાં છે હજી, એને કેમ આ ખબર કેમ પડે? વિષયોથી જેની ઇન્દ્રિયો આર્ત છે એને શાંત શીતળ એવું સમાધિ સુખ ક્યાંથી પ્રતીતિમાં આવે? આપણે કેમ ઓળખાય? મને તો એ સિચ્યુએશનમાં, એ સ્થિતિમાં મારે જેવા ભાવ થાય એવા એને થતા હશે. એમ જ થાય ને. હું જમવા બેસું અને બાસુંદી ને ગરમ ગરમ ભજીયા હોય ને મને જે ભાવ થતા હોય એવા જ ભાવ એને થતા હશે, એમ થાય ને આપણને. એ સરસ અન્ને નહીં મનને પ્રસન્ન ભાવ જોઈએ, આપણને કેમ ખબર પડે? લખે છે આગળ, ચક્રવર્તી યુદ્ધોથી પાપી પરિગ્રહી છય ખંડ તણો, કઈ ગતિમાં જાશે એવો વણિક કરે વિચાર ગણો. ભરત ચક્રવર્તી ત્યાં થઈને જાય જનો સન્માન કરે, વણિક વિમુખ વિચારે ડૂબ્યો બેસી રહે નિજ હાટ પરે.
ચક્રવર્તી રાજા નીકળે છે એની સવારી, રાજા નીકળવાના હતા એટલે બધું ઘણી બધી શણગાર હતા, નાટક, ચેટક, બેન્ડ, વાજા, તોરણ. એક વાણિયો વિચારે છે કે આ 6 ખંડનો ધણી આવા બધા પાપ કરે છે, હિંસાના કામ, આવો પરિગ્રહ, 96,000 રાણી, કઈ ગતિ થશે આની? ભરત ચક્રવર્તી તો અવધિજ્ઞાનના ધણી હોય, એને ખબર પડી કે આ વિચારે છે મારા વિશે. ભરપ ભૂપ નજરે ચડતા તે અવધિજ્ઞાને કળી ગયા, સૈનિક પાસે પકડાવીને વણિક પરથી ક્રુદ્ધ થયા. પકડવાને, ફાંસીની સજા આપી દો એને. કોઈ પૂછતું નથી કે ગુનો શું કર્યો છે એણે. આ વાણિયાને પકડો, ફાંસીની સજા આપો. હવે આ સંઘ આખો ભેગો થયો કે એવડો મોટો ગુનો કર્યો છે, ભગવાન રાજા માફ કરો એને, કે નાની સજા આપો. મોટા મહાજન કહે છે, બધા ભેગું વેળ્યા. એટલે કહે છે કે ના, પણ ઠીક, એક કન્ડિશન મૂકે છે કે એક જ શરતે રહે જીવ તો કહે ભૂપ જો આમ કરે, ટોકે તેલ વડે થાળ લઈ શિર પર સૌ નગર ફરે, ટીપુ તેલ ડળે તે સાથે શિર કપાશે અસીધારે, ચોકી વણિક તણી કરશે આ રક્ષક ખુલ્લી તરવારે. ત્રાસ લીધો, એમાં તેલ ભરીએ કે એ તેલ વાણિયો માથા ઉપર લઈ અને આખા નગરના ચોટા ચકલા ફરીને આવે, અને એક પણ ટીપુ જો પડે તો પાછળ ખુલ્લી તરવારે સૈનિક ફરે છે, ડોકું ત્યાં પાડી નાખશે. અને ટીપુ ન પડે તો એને માફ કરી દઉં. પણ કોઈ હજી પૂછતો નથી કે આની ભૂલ શું છે. રાજાને વાજાને વાંદરા પૂછાય. વાણિયો કહે છે અમે તો મરવાના તો છીએ જ હવે, પણ છેલ્લો દાવ અજમાવી લઈએ. એટલે કહે છે ભાઈ ભરી શરતે પણ બચવાની, બારી સુણી તૈયાર થયો, થાળ ભરી ચોટા 84 ફરી નગર નૃપ પાસ ગયો, ઘણી સાવધાનીથી થાળી નૃપ ચરણે મૂકી નમન કરે, આપ કૃપાથી રહ્યો જીવતો કઈ શ્વાસ નિરાતે ભરે. વાણિયો કહે છે અમે ગયા ગેમ્બલિંગ કરીએ, કે મરવાનું તો છે જ, રિઝલ્ટ તો નક્કી છે. ધીરે 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 શાંત ચિત્ત જુએ છે, મનમાં તો થાય છે શું થશે, પણ કે ક્યાંય આપણે જોવું નથી. કાંઈ નાટક, ચેટક, બેન્ડ, વાજા, તોરણ, જગતને કોઈ પણ વસ્તુ સંસારની જગતની આપણે જોઈ નથી. કેમ? તેલનું ટીપું ન પડવું જોઈએ એટલે આખું પૂરું કરે છે અને શાંતિથી પાછો ઉતારે છે ધીરે. જો છેલ્લે ભૂલ કરે તો બધી કરી કમાણી દોડમાં વહી જાય. પછી રાજાને કહે છે તમારી કૃપાથી હું બચી ગયો. હવે ક્યાં કૃપા રહી રાજાની? કન્ડિશન તો પૂરી કરી ને. તો એ પાછા મોટાની વખામણ, મોટાની પ્રશંસા કરવી પડે, નહીં તો દંડ દઈ દે રાજા પાછા. પછી ભરત ચક્રવર્તી ફોડ પાડે છે, ખુલાસો કરે છે કે અમે આ નાટક ઊભું કરેલું, તમને મનમાં આવા ભાવ થયેલા એટલે તમને એક શિક્ષા પાઠ આપવા માટે આ કરું છું. હું તમને મારવાનો હતો જ નહીં ક્યારે. હવે તો આમે કેવી રીતે મારે? એણે તો કન્ડિશન પૂરી કરી છે. એટલે ભરત ભૂપસ્મિત સહ ઉપદેશે, આજ નથી મરનાર તમે, પ્રથમ જાણી શિખામણ કાજે, કૃત્રિમ ક્રોધ કરેલ અમે, નગર વિશે ઉત્સવની આજ્ઞા કરી હતી, સૌ સ્થાન વિશે કહો, બધે ફરતા શું જોયું, કઈ ચીજ સુંદર હતી. તમને શું ગમ્યું આ બધું ફર્યા? તો વાણિયાને કહે છે ડરો નહીં, અમે કંઈ તમને મારવાના નથી, આ તો કૃત્રિમ ક્રોધ કરેલો ખાલી તમને બોધ આપવા માટે. કે શું જોયું તમે? શું જોયે? વાણિયો કે જીવ ક્યાં હતો? મુઠ્ઠીમાં. જીવ ક્યાં હતો? તેલના ટીપામાં. પડે તો જીવ વયો જાય. મુઠ્ઠીમાં જીવ લઈને ફરતો હોય એને પછી ત્યાં તોરણ જોવાનું ગમે, નાટક ચેટક મદારીના ખેલ જોવાનું ગમે, સંસારની કોઈ પણ ક્રિયા ગમે એને. એટલે કહે છે કે હું શું જોઉં? હવે ભરત ચક્રવર્તી ખુલાસો કરે છે. કોણ ભરત ચક્રવર્તી? વિદેહી દશાના ધરી, જેના ભાવ પુંડરીક ગણધરને જેવા ભાવ છે ઋષિનાથ ભગવાનના ચરણ કમળમાં, એવા ભાવના ધણી, આસવા પરિસવા વાળા. કે છે ભરત ચક્રવર્તી હા વણિક જવાબ આપે છે. વણિક કહે નથી મેં કંઈ દીઠું, જીવ તો મુજ થાળ વિશે, કોઈ પ્રકારે રહ્યું જીવ તો એ વણ વાત ન અન્ય દિશે, મરણ તણો ભય ભારે માથે, ઊંચા શ્વાસે નગર ફેર્યો, ગમે તેમ કરી નજર ન ચૂક્યો, આપ કૃપાથી હું ઉગર્યો. હું નજર ચૂક્યો જ નથી, કે મેં કાંઈ જોયું જ નથી. મારું ખાલી તેલમાં ધ્યાન હતું કે ટીપું પડવું ન જોઈએ, કેમ કે જીવ મુઠ્ઠીમાં હતો, કે મરણ માથે છે એમ સમજીને.
હવે ભરત ચક્રવર્તી કહે છે, ભરત ચક્રવર્તી કહે ભાઈ એક જ ભવનું મરણ ટળે, તે માટે તું નજર ન ચૂક્યો, ઉત્સવ આનંદે ન બળે, પણ મારે છે મરણ ટાળવા ભવો અનંત તણામણા, તો કહે કેમ નજર હું ચૂકું, રાજ્ય રિદ્ધિને યુદ્ધ ગણા. તારે એક મોત મરણ ટાળવું તું તો તું આટલો સાવધ રહ્યો. મારે અનંતકાળનું દેવું એક ભવમાં પતાવવું છે. ગોપાલે લખ્યું છે ને 47મા પત્રમાં, અનંતકાળનું દેવું એક ભવમાં પતાવવું છે, સાટું વાળવું છે. જગતમાંથી જે પરમાણુઓ ભેળા કર્યા છે તે હળવેળવે પાછા આપીને ઋણ મુક્ત થવું છે. 37મો પત્ર જુઠાભાઈને. એને સંસારમાં રસ હોય. આ વાણિયાને એક મરણ ટાળવા માટે આટલો સાવધ હતો. ભરત ચક્રવર્તી કહે છે મારે અનંત જન્મ મરણ ટાળવા છે, તો હું રાજ દરબારમાં કેટલો સાવધ હશ કે તું તારી કરતાં વધારે હશ કે નહીં. હોત આસવા પરિસવા કહે છે ઋષભદેવનું વચન નિરંતર મુજ મન માહી રમણ કરે, તુચ્છ જગત તેથી ભાસે છે, ઉદાસીનતા ઉર ઉભરે. મને આખું આ જગત તુચ્છ લાગે છે. આ જગત સાવ સોનાનું થાય તો અમને તૃણવત છે. 214મો પત્ર દેવગણી મહારાજ કહેત ને, એની વૃત્તિ ઠેકાણે રહે છે કે નહીં? તો કે સામાયિકમાં ઉતર રહે તો કોઈ બોલતો કે ગૃહસ્થમાં અને સાધુમાં ફરક શું? ગૃહસ્થ કૌશગમાં હોય, સામાયિકમાં હોય ત્યારે એ શાંત બેઠો હોય. તો તમારા મને ગૃહસ્થનો ફરક શું? તમારે તો દીક્ષા લ્યો ત્યાંથી છેલ્લા શ્વાસ સુધી સામાયિકમાં હોવા જોઈએ. તો વૃત્તિ કાબુમાં રહે છે વ્યાખ્યાન કરતા? હવે જવાબ તો શું આપે અંતર્યામીને? ગોપાલદેવ જાણે છે બધું, એટલે સામો પ્રશ્ન પૂછે છે. તમને ઝવેરી બજારના ગલ્લે બેસતા ઝવેરાત, હીરા, માણેક, ભૌતિક બધો વૈભવ તમારી વૃત્તિ ડોળાતી નથી? મુનિ અમે એને કાળકૂટ વિષ દેખીએ છીએ. હોત આસવા પરિસવા, જગત સાવ સોનાનું થાય અમને તૃણવત છે. એને શું છે? આ તો ઉદય પ્રયોગ છે. આપણને કે કોઈ ભગવાન જોવા છે સાકાર પરમાત્મા ઝવેરી બજારના ગલ્લે રેવાશંકર જગજીવનની પેઢી મુંબઈ નંબર 2 ભુલેશ્વરમાં જોઈ આવો. આપણે જાય તો ધક્કો થયો ખાલી, પાછા જ આવીએ ને આપણે. ઓળખાણ ન હોય, ચામડા ત્યાંથી કેવી રીતે ઓળખાય? અંતરદ્રષ્ટિથી રાજ નિહાળો, બાહ્ય દ્રષ્ટિ દુઃખદાય, એટલે ઓળખાય નહીં. એને આશ્રમમાં સંવર થાય છે એટલે ઓળખાતા નથી, એ બંધાતા પણ નથી. એટલે કહે છે કે આ ઋષભદેવનું વચન છે કે એ તો મને આ સંસાર ઝેર જેવો લાગે છે. ભગવાન ગયા, 98 ભાઈ ગયા છે, હું એ વાટે જવાની જ વાટ જોઉં છું. આ મારે લમણે સંસાર લખ્યો છે, આ ભોગવલી કર્મનું દેવું આપું છું. આગળ વણિક કહે મુજે ધન્ય ભાગ્ય પ્રભુ, શિવગામી નજરે ચડિયો, આત્મજ્ઞાનની ગહન દશાનો ઉકેલ મુજ શ્રવણે પડ્યો, મરણ સ્વરૂપ બતાવી આપે ચડાવ્યો સાચી વાટે, સત્ય દયા પ્રભુ પાળી આપે અમાપ રંક હૃદય માટે. હવે વાણિયાને ખબર પડી છે કે આ કોણ છે ભરત ચક્રવર્તી. એ તો રાજા સમજતા હતા એને. આ દશા મને કે શિવગામી નજરે ચડ્યો, મોક્ષે જનાર મને આંખે દેખાણો. હવે સૌભાગભાઈને પ્રભુશ્રીજીને પહેલી મિટિંગમાં જ દેખાઈ ગયા, અંબાલાલભાઈને દેખાઈ ગયા, જુઠાભાઈને દેખાઈ ગયા, બ્રહ્મચારીજીને પરોક્ષથી પ્રત્યક્ષનો લાભ થયો, દેખાઈ ગયા. એ તો લખે છે કેવળ જ્ઞાન રવિતણી સામગ્રી ગ્રહી સાર, રવિવાર અવતાર દિન સ્વયંબુદ્ધ અવતાર. પછી લખે છે મોક્ષ લક્ષ્મી લટકા કરે, ક્ષાયક વીર્ય પ્રતાપ, ઇન્દ્ર નરેન્દ્ર પડે પગે અતિશયશાળી આપ. લખ્યું છે ને એણે, મુક્તાત્મા હોવાથી એને નામ ઠામ ગામ કાંઈ નથી, વ્યવહારે તેમ છે. 167મા પત્રમાં ધર્મજીના અંબારામને કહેવાનું હતું ને, એટલે અંબાલાલભાઈને મોકલવાના હતા. જે પદ બ્રિટનની લંડનની વિક્ટોરિયાને દુર્લભ, તે પદનો અભિલાષી. એને ઝાંખપ લાગે એવું કંઈ નહીં કરતા લગ્નમાં. આ દશાના ધારક છે. કઈ દશા? લગ્નના 8મા મહિના પછી કહે છે જિજ્ઞાસા નથી છતાં પૂર્વકર્મ કાં ઘેરે છે, અને તેને લીધે નહીં ગમતા એવા પદાર્થો સ્પર્શવા, જોવા, સૂંઘવા પડે છે. કહો એક આ ક્લેશિત આત્મા પ્રત્યે જુગુપ્સા નહીં આવતી હોય?
આ દશાના ધારક આસવા પરિસવા. આપણને સપને ખબર પડે એ દશા, એનો અંશે સ્નેહ આવે આપણને કેવી રીતે આવે? ઓળખાણ વગર. વિષયોથી જેની ઇન્દ્રિયો આર્ત છે એને કેમ ઓળખાયા? શુક્લ અંતકરણ નથી, મન મેલા છે આપણા. મુમુક્ષુના નેત્રો સત્પુરુષને ઓળખી લે છે. આપણે પડળ છે એટલે વિપર્યાસ બુદ્ધિ છે, કેવી રીતે ઓળખાય? લખે છે કે વાણીઓ કહે છે મારા ધન્ય ભાગ્ય કે મને આ શિવગામી નજરે ચડ્યા. અને આત્મગ્રહની ગહન દશાનો ઉકેલ હવે ખબર પડી. એક ભોગ ભોગવે છે છતાં કર્મની વૃદ્ધિ નથી કરતો, એક ભોગ નથી ભોગવતો છતાં કર્મની વૃદ્ધિ કરે છે. બધું ભાવ ઉપર છે. તાંદુલ મત્સ્યનો દાખલો છે. મોટું મગરમચ્છ, ભૂખ લાગે ને, વેલ માછલી જુઓલોજી પ્રમાણે શાકાહારી છે. લીલ ને શેવાળ ને પાંદડા ને એવું ખાય બધું. મોઢું ખોલે આમ, હજારો ગેલન પાણી જાય અંદર. મોઢું બંધ કરી દે અને પિચકારી છોડે એટલે બે દાંત વચ્ચેથી કેટલા માછલા નીકળી જાય, કેટલો કચરો નીકળી જાય, કેટલા પાંદડા નીકળી જાય, ને ઘણું બધું જાય. એમાંથી ખોરાક લઈ લે અને પાણીમાંથી ઓક્સિજન લે, ચૂઈમાંથી. એના તાંદુલ પાપણમાં બેઠો તો એક તાંદુલ મત્સ્ય, ચોખાના દાણા જેવો, એ સંઘની પંચેન્દ્રી પાછું. એ વિચાર કરે છે આ મોટો મગરમચ્છ છે ને કે મૂર્ખો છે, કે હું એની જગ્યાએ હોઉં ને તો એક કોઈ માછલું જવા ન દઉં. કે આ તાંદુલ મત્સ્ય તો માછલા ખાતો જ નથી. ભાવ શું કરે છે? હું એની જગ્યાએ હોઉં તો એક પણ માછલું છોડું નહીં, છઠ્ઠી બાંધે છે. શાસ્ત્રમાં દાખલો છે એ મોટો મગરમચ્છ જે હજારો માછલા વયા જાય અને પિચકારીમાં અમુક છૂટીએ જાય, લીલ શેવાળ ઉપર જીવે એ ત્રીજીએ જશે. અને તાંદુલ મત્સ્ય બેઠો બેઠો જેનો ખોરાક જ નથી માછલા, જે ખાતોય નથી, 1 સેન્ટીમીટર તો લંબાઈ હોય એની, એ 7/6 જશે. હોત આસવા પરિસવા આ દાખલો. કુપાલદેવને આશ્રમમાં નહીં ઇનમે સંદેહ, એને ક્યાંથી સંદેહ હોય? એટલે કહે છે વાણિયા કહે છે શરણ આપનું સદા રહો, ભવ જળ તરવા મુજ નાવ બનો. આપ કહો તે કરું હવે હું, વીત્યો મોહ સ્વજન ભવનો. ભરત ભૂપ કહે નિકટ ભવ્ય છો, નમસ્કાર કરવા જેવા. હું સંસાર ઉપાધિમાં છું, ધરું ભાવ દીક્ષા લેવા. હવે કહે છે કે તમે મારું ભવસાગર તરવાને નાવ બન્યા. વાણીઓ કહે છે મને હવે ખબર પડી આત્મદશા કેવી હોય, શિવગામીની મોક્ષ પંથે જે જાતો હોય. તમે તો મને બોધ આપ્યો, અને મને તમારો આ દાખલો જોઈને મને કોઈ પણ જાતનો હવે મોહ નથી, મારે સર્વસંગ પરિત્યાગ કરવો છે. એટલે ભરત ચક્રવર્તી કહે છે, ભરત ભૂપ કહે નિકટ બહુ છો, કે તમને તો આ બોધ મળ્યો, એટલી વારમાં તમને બોધ લાગી ગયો, તમે તો નિકટ ભવી છો, નમસ્કાર કરવા જેવા. અને હું તો હજી 6 ખંડનું રાજ ભોગવું છું. કહે છે આગળ, પણ પ્રારબ્ધ હજી ખેંચે છે, ત્યાગ તણું બળ નહીં ભાળું. આપ ચહો કલ્યાણ અચૂક તો ઋષભ રણ લ્યો રઢિયાળું. અખિલ વિશ્વના નાથ સમીપે અસંગતા રસમાં રમજો. પ્રથમ ચિત્ત દુભાયું તે મુજ વર્તન ભાવ મુનિ ખમજો. વાણિયાને કહે છે કે તમે જો તમને ખરેખર ભાવ થયા હોય ને વૈરાગ આવ્યો હોય તો એ કરવા જેવું જ છે. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા જેવું નથી. આ સંસારમાં એવું કયું સુખ છે કે જીવને એનો મોહ થાય છે? ગોપાલદેવે એક લાઈનનો પત્ર લખ્યો છે કે આ સંસારમાં એવું કયું સુખ છે કે જેના પ્રતિબંધમાં જીવને રહેવાનું ગમે છે. પોતે લખે છે 415માં, કોઈ પણ જાતના આત્મિક બંધનને લીધે અમે સંસારમાં રહ્યા નથી. અરે 24 વર્ષની ઉંમર, 24મું ચાલે છે, 25મું હજી પૂરું નથી થયું, 25મું, ત્યારે કહે છે 329માં પત્રમાં, આટલી ભર યુવાવસ્થામાં એ કહે છે અમને કોઈ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો, કોઈ પોતાનું ગણાય એવું ઘર બાર, કોઈ અધિકાર, અમને કંઈ ઈચ્છા જ નથી થતી. અમને પોતાને આશ્ચર્ય લાગે છે. 329માં કહે છે. અને 347માં કહે છે કે અમારું મન ક્રોધથી, માનથી, માયાથી, લોભથી, એટલે 4 ઘાતી કર્મથી મુક્ત છે. 4 ઘાતી કર્મ થાય તો શું થાય? અરિયન થાય. અને બીજા 4 વયા જાય, નામ, આયુષ્ય, ગોત્ર અને વેદન્ય, તો શું થાય? સિદ્ધ થાય. આયુષ્ય પૂર્ણે મટીએ દૈહિક પાત્ર જો.
તો ત્યાં સુધી બળી સિંદરીવત આકૃતિ માત્ર જો. એટલે કહે છે 347માં, અમારું મન ક્રોધથી, માનથી, માયાથી, લોભથી તો ગયું મુક્ત, નૌકશાહીથી તો ગયું. પછી લખે છે સ્ત્રીથી, ધનથી, પુત્રથી તોય ઠીક. પછી લખે છે દેહથી મુક્ત જેવું છે. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત. 255માં પત્રમાં કહે છે અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભાળીએ ત્યારે માંડ જાણીએ છીએ. યાદ કરવું પડે. ત્યારે પગ છે, પાઘડી મૂકોની, અરે માથું છે ત્યારે યાદ આવે છે. જમવા બોલે ત્યારે ખબર પડે અરે પેટ છે, જમવાનું છે. પૂતગલની કોથળીમાં પૂતગલ મૂકે. આહારનો ત્યાગ, સ્વાદનો ત્યાગ એ આહારના ત્યાગ બરાબર છે. જ્ઞાની ખાતા છતાં ખાતા નથી. દુર્વાસા સદા ઉપવાસી આવ્યું ને હમણાં. આ આસવા પરિસવા અમે દેહધારી છીએ કે કેમ એ સંભાળ ત્યારે માંડ જાણે છે. એક ન ગમે એવી વાત સંપ્રદાયના ખ્યાલવાળાને. સર્વસંગ પરિત્યાગ કરે સાધુ, એટલે સાધુ કહેવાય. શ્વેતાંબર, સ્થાનકવાસી, દેરાવાસી. અને દિગંબર હોય તો કપડું નહીં. એટલે સંસાર તો નથી બહારથી સાધુને, પણ વસ્ત્ર તો છે ને. વસ્ત્રે નથી દિગંબર મુનિને, એક દોરોય નથી, મુનિ થઈ ગયા નગ્ન દિગંબર. શરીર છે, શરીર છે. કુપાલદેવ શું કહે છે? અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભાળી ત્યારે માંડ જાણીએ છીએ. એક પણ દોરો હોય તો જ્ઞાન ન થાય, પણ શરીર ભાવ છે ને. અહીંયા શરીર ભાવે ન હોય તો કેવું જ્ઞાન થાય? દિગંબર મુનિને નમસ્કાર, ત્યાગને, વૈરાગને, પણ હજી શરીર તો છે ને. અને શરીરે નથી. અને અશરીરી ભાવે જો આ કાળે આ ક્ષેત્રે ન રહી શકાતું હોય તો અમે નથી એમ માનો. વચનામૃત 411. જીવ્યા જીવન રાજચંદ્ર ભગવાન જો અશરીરી ભાવે દુષમ આકળી કાળ મારેલો રહે ન જેને દેહધારી રૂપ ભાન જો અવિષમ ઉપયોગી ગુરુ રહો ખ્યાલ મારેલો. એટલે ભરત ચક્રવર્તી કહે છે કે મને તો પ્રારબ્ધ હજી ખેંચે છે, પણ તારા નસીબ છે મારા આ ભોગવલી કર્મ ભોગવીને હું ત્યાં જ જવાનો છું. તમે રઢિયાળું શરણ લઈ લો ઋષભનાથનું. તો ત્યાં સુધી શું કરે છે ભરત ચક્રવર્તી? બ્રહ્મચારીજીએ ઋષભનાથ ભગવાનના ચરિત્રના 7 પાઠ લખ્યા છે અને આત્માના આનંદના આહલાદમાં ઝૂલ્યા છે બ્રહ્મચારીજી. આ બધા છેલ્લા પાઠો છે. એમાં એક પાઠમાં લખે છે, 6ઠ્ઠા પાઠમાં, સાત ભાગ છે. એમાં 604માં પાના ઉપર લખે છે 6ઠ્ઠા ભાગમાં, આ સંસારે હું હજી ડૂબ્યો પામ્યો ન કેવળ જ્ઞાન ક્યારે ક્યારે રે પ્રભુ આપશો આ બાળકને બાન જાગો રે જીવો મોહ કરો પરો. આ દશા આસવા પરિસવા. હજી આગળ કહે છે, ભાર ઉતારો ગહન ભવ ચક્રનો ગમતા નથી આ ભોગ. જિજ્ઞાસા નથી છતાં પૂર્વ કર્મ કાં ઘેરે છે? આ ભરત ચક્રવર્તી જેવી દશા છે ને? ના, ખમો હજી. તારો તારો વિવાહ પ્રવાહથી દ્યો નિત્ય શુદ્ધ ઉપયોગ જાગો રે જીવો મોહ કરો પરો. પછી કહે છે, એક અટુલો રે રડવડું રાજ્યમાં દુઃખી અંધા સમાન દીધું આપે રે ભૌતિક રાજ્ય દ્યો હવે કેવળ જ્ઞાન જાગો રે જીવો મોહ કરો. કોને કહે છે? ભરત ચક્રવર્તીને. શું કહે છે? દ્યો હવે કેવળ જ્ઞાન. અહીંયા શું કહે છે? તારા અભેદ સ્વરૂપમાં નિવાસ છે, એટલે હવે લેવા દેવાની કડાકૂટથી મુક્ત થયા છે. તારી આગળ છે, મારી આગળ છે. ભરત ચક્રવર્તી ઋષિનાથ ભગવાન આગળ કેવળ જ્ઞાન માગે છે. લોકો વખાણે તો વાંધો નથી, પોતાના ભાવ આવે તો. કે કુપાલદેવની દશા જનક વિદેહી જેવી છે. જનક વિદેહી જેવી છે. જનક વિદેહીની માથે તો અષ્ટાવક્ર હતા. કુપાલદેવ માથે કોણ હતા? હતા મહાવીર સ્વામી આગલા ભવે. અત્યારે ક્યાં હતા? કોણ હતું? એકલા. ભરત ચક્રવર્તી માથે
કોણ હતું? ઋષભનાથ ભગવાન. શું માગે છે? કેવળ જ્ઞાન. આ ભગવાન મહાવીરને કહે છે 680માં, તારા અભેદ સ્વરૂપમાં મારો નિવાસ છે, એટલે હવે લેવા દેવાની કડાકોટથી મુક્ત થયા છીએ. ભરત ચક્રવર્તી કરતા વેત ઊંચા કૃપાળદેવ. આશાત નથી થતી, આ ભક્તિ છે. શાસ્ત્રના અભિનિવેશમાં રહેશું ને, કૃપાળદેવ લખ્યું છે 661માં પત્રમાં પ્રભુજીને કે સત્સંગ સત્સમાગમમાં વચમાં ચોપડો લાવ્યો એ અપ્રશસ્ત શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ છે. કોણ છે મારા સ્વામી સરખો જગ માહી જો? મારા સ્વામી જેવો દુનિયામાં કોઈ હોય જ નહીં બીજો. ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી. આ થાય ત્યારે કામ થાય. એટલે ભરત ચક્રવર્તીએ નહીં, જનક વિદેહે નહીં, શ્રીમદ રાજચંદ્ર જેવા શ્રીમદ રાજચંદ્ર. સાયર માનતો સાયર સરીખો. દરિયો કેવો? દરિયાને કઈ ઉપમા હોય? મહાસાગરને. મહાસાગર જેવો. શ્રીમદ રાજચંદ્રને કઈ ઉપમા હોય? ઉપમા આપ્યાની તમારે રાખવી તે વ્યર્થ. આપવાથી નિજમતી મપાઈ મેં માની. આ વધારે નથી, આ તો પાના નંબર સાથે છે. અહીંયા માગે છે દ્યો હવે કેવળ જ્ઞાન. કોપાલ કે અમારે કાંઈ લેવા દેવાની કડાકોટથી મુક્ત થયા છીએ. તારા અભેદ સ્વરૂપમાં મારો નિવાસ છે. આત્મા તો કૃતાર્થ સમજાય છે. 357મો પત્ર. સર્વ પ્રકારે સર્વજ્ઞ છું. 27મો પત્ર. હું બીજો મહાવીર, બીજો રામ, મેં પરમાત્મા સ્વરૂપ છું. 680મો પત્ર. આ બ્રહ્મચારી લખે છે દુષ્મ કાળનો કેવળી, કળયુગનો કેવળી. આ આસવા પરિસવા સમયસરની ગાથામાં લખેલું છે કે ચેતન અચેતન દ્રવ્યનો ઉપભોગ ઇન્દ્રિયો વડે જે કરે સુદ્રષ્ટિ તે સૌ નિર્જરા કારણ બને. નિર્જરા અધિકાર છે સમયસરમાં. વાંચવા જેવો છે કૃપાલની દશા જોવા માટે. 193મી ગાથા છે અને 197મી ગાથા છે સમયસર નિર્જરા અધિકારની. એમાં લખ્યું છે સેવે છતાં નહીં સેવતો, અણસેવતો સેવક બને. એક ભોગ ભોગવે છે છતાં કર્મનિવૃત્તિ નથી કરતો. કાર્ય તણી ચેષ્ટા કરે પણ કાર્ય કરતા જેમ નહીં ઠરે. 197. અને આ દશા જે હોય એમાં નિયમસારની ગાથામાં લખેલું છે 146મા શ્લોકમાં કુનકુન આચાર્ય મહારાજે કે જેની આ દશા હોય ને, કઈ દશા? પરભાવ છોડી આત્મને ધ્યાવે વિશુદ્ધ સ્વભાવને છે આત્મવશ તે આવશ્યક કર્મ છે તે. આનો અર્થ છે કે જેણે નિજ રસના વિસ્તારરૂપી પૂર વડે પાપને સર્વ તરફથી ધોઈ નાખ્યા છે, જેને આશ્રમમાં સંવર થાય છે અને સમતા રસથી ભિન્ન શાંત છે, જે સમાધિ છેલ્લા 68માંથી 35 પત્રોમાં ગોપાલદેવે શાંતિ, પરમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ લખ્યું છે. કાં શમમ કાં કાંઈ લખ્યું જ નથી. સમાધિસ્થ લિખિતન સમાધિ એમ લખ્યું છે. લિખિતન શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપ 779માં પત્રમાં લખ્યું. લિખિતન શ્રી સહજાત્મ સ્વરૂપ 719માં પત્રમાં લખ્યું. લિખિતન 0000 નિર્વિકલ્પ દશા 469માં લખ્યું. એટલે લખે છે સર્વજ્ઞ વિતરાગમાં અને આ સ્વવશ યોગીઓમાં ક્યારેય કંઈ ભેદ નથી, છતાં અરે રે આપણે જડ છીએ કે તેમનામાં ભેદ ગણીએ છીએ. અમારામાં ને વિતરાગમાં ભેદ ગણશો નહીં. 253મી ગાથા અને નિયમસારની 197મી ગાથા નિર્જરા અધિકારની. જયકાર શ્રી ગુરુદેવનો જન જગત માય ગજાવજો. શુભ ભક્તના જે ધર્મ તે અતિ પ્રેમ સાથ બજાવજો. ગુરુ ધર્મ ધારક કર્મ વારક ધ્યાનમાં નિત્ય ધરું. સહજાત્મ રૂપી સેવ્ય ગુરુને વંદના વિધિએ કરું. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.